الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا والشافينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذريته أجمعين أصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البخاري وسيدنا معروف الكرخي وسيدي بشر في سبيل سيدنا البسطامي وسيدي أحمد البدوي ثم إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ الشاذلي وسيبارين الزبندي ثم إلى روح سيدة ربيع العدوية ثم إلى سلطان الزبيدية ثم إلى روح جميع سادتنا العلوية نصانهم سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وسيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدنا أبو بكر السكران وسيدنا علي بن السكران وسيدنا الحبيب عبد الله بن بكر عيدروس وأبو بكر عبد الله عيدروس الذين سيد فخر الجيش أبو بكر المسلم محمد بن أحمد بن محمد صاحب الشيخ الحبشي عبد الرحمن بن محمد الأشرف الجفري وسيدي يوسف بن عبد الحسن سيد عمر عبد الرحمن عطاس وسيد عبد البراس ثم سيدي وحبيب الحبيب عبد الله بن أبي الحداد وحبيب أحمد بن زيد الحبشي وأصولهم وفرهم ثم إلى روح سيدي الحبيب حسن بن صالح البارح الجفري عبد الله بن سيد طاهر ثم سيدي وحبيبي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب عطاس وأصولهم وفرهم ثم إلى روح سيدي والشيخ وقدوة الله بن علي بن محمد بن سيد الحبشي والديه أهل بن محمد بن سيد الحبشي أبو علوية بن دوز الهلالي والجفري مشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه زنفة فاطمة بنت محمد مولاي خلاه وأولاده الحبيب عبد الله بن محمد الحبيب أحمد الماوي وخالجه وصلهم فرهم ثم إلى سيدي وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علي الحبشي والديه وزوجته بالشفاء بن طه بن وابنه علي بن محمد أنيس الحبشي والده وسيدنا عرفان أخي علوي ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر الصقاف الحبيب محمد نجيب بن طه بن الصقاف ثم إلى روح سيدي ووالدي محمد بن أحمد الرس والديه وإخواتي وإخواني صان جدي علي وزوجاتي ما وجد ثم إلى جدي أحمد وزوجته زهرة وأوصولهم وفرهم ثم إلى أمير كردي والدي فري محرم ووالدين ووالدكم وأمواتنا ووالدكم ومن كان في السابق حاضرا معنا ولمن نعمر هذا المجلس عبد الله فيه وتصدقنا عليه والقائمين بحقوق سابق ولاحقا ولأولياء هذه البلدة وصليها ولأهل التباس من أهل المسلمين أهل الغرب بكون من أهل المسلمين وأهل المعلى البقي والذنب والفرات وأقدار جميع البشر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفايتهم وبركات في الدين والدين والآخرة وأن الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل الكريم أن الله يدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها بطن ويرزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والعافية من كل أذية وأن الله يرزقنا حج إلى بيت الحرام والزيارة النبي صلى الله عليه وسلم مرتفع العافية قريب مجيب سهل جماله والرضا والعناية وأن الله يرزقنا إياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا فيه بدون تاب وشرقا مرتفع العافية وارزقنا جميعا علوما نافعة وأعمال متقبلة وقلوبا سالما لسانا ذاكرا وارزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعتهم اللطف العافية الهادين وعلى من هبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنفس وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن
شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله طران وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيدروس القطب بأجلا عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة
ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين نسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النهاية الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah malam hari ini kita bisa tetap istiqomah cari ilmu. Mudah-mudahan umur kita panjang untuk yang begini-begini. Ya, mudah-mudahan umur kita panjang untuk yang model-model seperti ini. Karena hanya orang-orang yang beruntung yang bisa begini. Orang-orang yang bejo yang bisa menggunakan umurnya untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu tidak akan terjadi kalau kita enggak dipilih sama Allah. Kalau kita enggak dipilih sama Allah, enggak mungkin terjadi. Dipilih sama Allah, dikasih kekuatan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, ditarik oleh Allah, dibawa ke tempat-tempat yang dicintai Allah, dari Allah, bersama Allah, oleh Allah, untuk Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya kita harus mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita insyaallah melanjutkan tema yang kemarin. Masih hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawiyah ya. Dan kita akan masuk ke hadisnya. Kalau kemarin kita bicara tentang perawinya yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Singa ya, bicara bab singa. Sekarang kita akan bicara innamal a'mal. Innamal a'mal. Diawali hadis ini dengan kata innama. Dengan kata innama. Para ulama mengartikan innama di sini adalah sesungguhnya, sebagian besar. Dalam bahasa Indonesia,
Sesungguhnya sebagian besar. Walaupun kata innama itu artinya sesungguhnya. Dalam bahasa Arab inna itu artinya sesungguhnya. Kalau ditambahi ma sama artinya sesungguhnya. Cuman bedanya kalau pakai ma secara umum artinya sebagian besar. Kata setelah innama itu apa? Sebagian besar dari itu ya. Sebagian besar dari itu. Misal dalam hadis ini innamal a'malu binniyat. Maka kalau diterjemahkan sesungguhnya sebagian besar amal soleh itu diterima atau ditolak bergantung dari niat. Kalau enggak pakai niat ditolak. Kalau pakai niat diterima. Sebagian besar amal. Karena tidak setiap amal butuh niat. Tidak setiap amal butuh niat. Contoh, ada najis, kita siram, kita hilangkan najisnya. Gak usah pakai niat. Itu amalnya sah. Yang penting najisnya hilang. Tapi sholat harus pakai niat. Kalau sholat gak pakai niat namanya olahraga. Ya, kan bisa jadi gerakannya sama ya. Gerakannya sama. Harus pakai niat. Puasa gak pakai niat, jadinya diet nanti. Jadinya diet. Dengan dikasih niat, maka itu jadi puasa, jadi ibadah. Maka secara hukum fikih, ya secara hukum fikih, hukum Islam, sebagian besar amal itu harus pakai niat. Tapi ada amal-amal yang tidak harus pakai niat. Tentunya ini amal yang soleh. Kalau amal yang salah, ya walaupun niatnya benar, ya tetap salah. Contoh, ada anak muda, daripada zina, saya onani Ustaz. Kan niat saya baik, menghindari zina, saya onani. Atau kalau bahasa agak vulgarnya ya, daripada zina, saya masturbasi. Maaf saya pakai bahasa yang vulgar karena ini harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Kalimatnya betul daripada zina. Daripada zina. Tapi daripada zina kok maksiat. Zina itu maksiat. Onani itu maksiat. Betul kan ya? Berusaha memuaskan diri sendiri dengan cara yang diharamkan Allah itu maksiat. Maka niatnya itu salah. Tidak mendatangkan pahala. Gak dikasih pahala. Ya itu justru tetap berdosa. Atau contoh yang lain. Daripada dicuri orang lain, lebih baik saya yang curi Ustaz. Kalau saya yang curi nanti bisa saya buat bantu pondoknya Ustaz. Luar biasa. Ini maling dermawan ini. Niatnya baik, nyumbang pondok. Ya, bantu Ustaz. Atau mungkin ada Habib Kiai yang lagi sakit butuh dana. Daripada mati maka saya rampokkan dulu deh gitu ya. Saya rampokkan dulu untuk biaya operasi, untuk biaya pengobatan gitu ya. Maka ini niatnya bagus, ngobati orang bagus. Niatnya berderma, sodakoh bagus. Tapi malingnya salah, rampoknya salah. Maka ngerampok maling itu tadi tidak bisa jadi halal gara-gara niat yang baik, gak bisa. Contoh, daripada saya di rumah nemeni ibu, sementara ibu itu butuh saya temani, lebih baik saya datang pengajian, biar nanti pahalanya buat ibu. Datang pengajian betul pahalanya buat ibu. Tapi kalau ibumu minta ditemani, kamu wajib nemeni ibumu. Kamu gak bisa menjadikan pengajian ini menjadi sesuatu yang legal atau melegalkan perbuatanmu meninggalkan ibumu. Ya perbuatanmu meninggalkan ibumu. Makanya perlu dipahami betul hadis ini. Insya Allah kita akan bahas. Tapi sebelum bahas lebih jauh, saya mau ngajak bicara santai-santai saja. Boleh? Amal itu apa toh? Amal itu apa? Amal itu buktinya iman. Amal itu buktinya iman. Amal itu aksi. Amal itu aksi. Aksi yang dilakukan oleh anggota tubuh. Itu namanya amal. Contoh, melihat. Melihat ini aksinya apa nih? Melihat itu aksinya apa?
Aksinya mata. Ini maka melihat disebut amal. Disebut amal. Secara umum ya. Secara umum aksi. Mendengar. Mendengar ini aksinya telinga. Aksinya telinga mendengar. Berarti mendengar ini adalah amal. Berbicara. Aksinya mulut. Mulut beraksi dengan berbicara. Maka berbicara ini adalah sebuah amal. Memegang. Ya, memegang. Entah megang gelas atau megang apapun. Memegang. Ini adalah aksinya tangan. Maka memegang ini adalah sebuah amal. Makan. Banyak aksi kalau makan. Aksinya mulut, aksinya perut. Aksinya mulut, aksinya perut. Maka di sini dikatakan makan itu amalnya mulut dan juga amalnya perut. Makan. Kemudian kalau berhenti beraksi, namanya tidur. Tidur kan gak beraksi ya. Mematikan tangan, mematikan anggota tubuh, merem. Ya, mau tidur. Maka tidur ini berhenti beraksi itu juga amal. Yang jadi masalah dalam hadits innamal a'malu binniyat, yang dimaksud adalah amal soleh. Amal soleh, bukan amal salah. Semua amal soleh niatnya harus soleh. Semua amal soleh niatnya harus baik. Kalau enggak pakai niat yang baik jadinya salah. Amal soleh niatnya enggak soleh jadinya salah. Contoh, Bu, Ibu, iya. Ibu membaca Al-Quran, bagus enggak? Bagus enggak? Bagus ya Bu ya? Tapi kalau niatnya begini, mudah-mudahan berkat saya baca Al-Quran, suami saya cepat mati. Biar saya bisa nikahlah lagi. Tawasul dengan bacaan Al-Qurannya, biar suaminya cepat mati. Jangan ditiru ya. Ini kira-kira niatnya baik atau buruk ini? Masya Allah, pembunuh bersyariat. Iya, pembunuh bersyariat. Pakai syariat untuk membunuh suaminya. Wah, itu tidak terdeteksi itu. Tidak terdeteksi ini. Ini kan amalnya bagus baca Al-Quran, tapi niatnya itu jeleknya luar biasa. Niatnya jelek, niatnya salah. Maka amal ini jadi amal salah. Mestinya kan saya baca Al-Quran dengan niat suami saya sadar, dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang baik. Di situ baca Al-Quran, niatnya betul, Al-Qurannya dibaca dengan betul, maka pahalanya semakin besar. Pahalanya semakin besar. Hanya sama yang muda-muda dan yang nonton TV atau YouTube atau Facebook ini ya. Ini ada teman-teman dari Yayasan Al-Bahjah di depan saya, mohon maaf. Memang di sini begini, nggak pakai kursi lagi. Ya. Ini teman-teman datang jauh-jauh dari Cirebon ini, utusannya Buya Yahya. Ya, teman-teman dari Al-Bahjah punya niat. Punya niat. Amalnya baik dan niatnya baik. Sekarang saya mau nanya sama Anda semua. Niatnya datang ke sini tadi baik atau buruk? Yakin? Kalau ibu-ibu misalnya niatnya mau lari dari rumah, baik atau buruk, Bu? Suami saya nyebelin, saya enggak digubris, saya mau ngambek, saya mau ke tempat Habib Novel saja. Keluar tanpa izin ke rumah Habib Novel, ikut pengajian. Ikut pengajiannya bagus, betul. Tapi kalau keluar dari rumah tanpa izin, bagus atau jelek? Sanksinya apa? Dilaknat oleh malaikat. Seluruh malaikat melaknat. 7 lapis langit malaikat melaknat. Seorang istri yang keluar tanpa ridho suaminya. Jadi ibu keluar ke pengajian. Ke pengajian Bu, bukan ke mall. Ke pengajian Habib Novel Al-Idrus, Masya Allah. Nawa itu. Daripada di rumah ketemu suami yang nyebelin, lebih baik lihat Habib yang ganteng. Masya Allah. Ngaji, cari ilmu. Saya mau nanya Bu, kalau ada perempuan model begini, kira-kira surga atau neraka? Ya kalau judulnya kira-kira, meskipun itu meninggalnya di tengah majelis waktu ngaji, Masya Allah.
Di tengah majelis lagi cari ilmu, zahirnya syariat, tempatnya adalah neraka sebelum dapat ridho dari suaminya. Bu, kok lihat saya nggak enak kenapa, Bu? Wah, ini mulai was-was nih. Mungkin jangan-jangan. Enggak, yang di sini semua sudah dapat izin suami kok ya. Betul ya, Bu ya? Bu, kok jawabannya lemah kenapa ini? Jadi kalau niatnya ini baik, amalnya baik, niatnya baik, jadi super baik. Niatnya jelek, amalnya bagus. Bagus, tapi niatnya jelek. Melarikan diri dari suami, enggak minta izin sama suami. Itu double dua aksi itu. Aksi yang jelek, amal yang bagus, niatnya busuk. Masya Allah. Jadi malaikat itu tidak ragu-ragu untuk menghajar itu. Karena ini menggunakan majelis sebagai kedok kemaksiatan. Luar biasa. Ibu, mohon maaf ya saya ngomong vulgar ya, belak-belakan, buka-bukaan ini. Buka-bukaan bab amal. Karena ini kalau nggak dibuka nanti banyak orang yang salah nata amal. Orang tuh nggak bisa jadi wali bukan gara-gara nggak punya amal. Kadang amalnya banyak tapi nggak jadi wali. Nah, ada orang yang amalnya dikit jadi wali. Kenapa? Ini amalnya banyak nggak bisa jadi wali. Tahajudnya 200 rakaat nggak jadi wali. Puasanya Daud nggak jadi wali. Hafal Al-Quran nggak jadi wali. Kenapa? Karena nggak bisa nata amal. Nggak tahu mana yang prioritas. Suaminya bilang, "Dek, tolong pijitin aku sakit." Dia bilang, "Sorry mas, waktunya ngapalin Al-Quran tempatnya Buya Yahya. Saya mau store hafalan ke sana." Bagus enggak langkahnya? Secara zahir kelihatan orang lihat dia keluar dari rumah, Masya Allah, ibu ini rajin pengajian ya. Mungkin di tempatnya setoran hafalan, Masya Allah, udah juz 30. Memang baru juz 30. Ya, kelihatan luar biasa. Tetapi Allah nggak bisa ditipu. Allah nggak bisa ditipu. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah Maha luar biasa. Makanya kan ada dalam hadis, ada orang-orang itu yang amalnya, ya amalnya amalan penghuni surga. Antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia tinggal sejengkal. Ini kalau mati surga ini. Dalam pandangan manusia. Manusia nggak ngerti hatinya, nggak tahu isinya, nggak tahu dirinya. Maka di ujung-ujungnya bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu afiyah. Zahir syariat, ujungnya su'ul khotimah. Ulama menjelaskan, kenapa bisa begitu? Karena amalnya yang zahir tadi, yang baik dalam pandangan manusia, ternyata buruk dalam pandangan Allah. Ternyata hatinya enggak benar, niatnya enggak benar. Niatnya enggak benar. Bu, ibu, jadi deg-degan atau lega? Saudara-saudara, baru malam hari ini jamaah Putri Majlis Ar-Raudhah terbungkam. Biasanya lantang menjawab. Tapi kok detik-detik ini terdengar suara yang sedikit ragu untuk mengeluarkan suara. Bu, nah, bab dalamnya banter. Tapi selanjutnya wallahu a'lam. Jadi ada orang-orang itu yang tidak bisa nata amal. Prioritas amal, manajemen amal, amburadul. Begini. Saya nanya sama bapak-bapak, boleh ya Pak ya? Yang belum bapak juga boleh ikut menjawab. Karena ini yang hadir juga banyak yang belum nikah kelihatannya. Malam hari ini khususnya, ya. Nanya saya, gajianmu 20 juta. Masya Allah, gede ya. Gajianmu 20 juta. Pengeluaranmu 100 juta. Itu kira-kira minus atau plus? Minusnya banyak atau dikit? Nah, sementara orang cuma dengar pengeluaran gajianmu. Gajinya 10 juta, gajinya 10 juta. Orang bilang luar biasa. Akhir tahun totalan bangkrut. Kenapa? Karena ternyata dia punya hutang-hutang yang nilainya fantastis, nilainya luar biasa. Dalam amal soleh juga begitu. Kadang orang secara zahir kelihatan amalnya luar
biasa. Tapi Allah udah bilang lewat lisan Nabi Muhammad SAW, innamal a'mal binniyat. Amal tergantung niatnya. Niatnya benar atau tidak. Niatnya baik atau buruk. Begitu niatnya salah, amal yang gede itu langsung shoot, habis. Niatnya buruk, amal yang bagus jadi rusak. Beda kalau jamaah putra Majlis Ar-Raudhah ini, Masya Allah. Yang putra loh ya. Yang putri jangan niru yang satu ini, bahaya. Berangkat ke majelis, dandan. Masya Allah, pakai pembersih wajah. Yang putra, pembersih wajah, pakai parfum, satu botol habis. Yang putra, bukan putri, putra ini ya Bu, putra. Dah, kemudian nawaitu. Ini amal bagus kan ya? Lelaki mewangikan diri, bagus enggak? Bagus. Bersihkan wajah, bagus enggak? Bagus. Niatnya, biar nanti orang yang lihat saya, pengen ikut ke pengajian. Masya Allah. Bagus atau enggak bagus? Nah coba kalau itu dilakukan sama ibu-ibu. Pakai minyak wangi 1 botol, bagus atau jelek? Jelek. Wanginya bagus atau enggak bagus? Jelek. Kecuali kalau di kamar, kecuali di rumah. Tapi kalau berangkat ke majelis kemudian wangi, harum, dan wayu. Niatnya, mudah-mudahan ustadznya tertarik sama saya. Mudah-mudahan nanti di jalan ada yang ngikutin saya. Masya Allah. Di jalan ada yang ngikutin saya. Ini kalau ibu-ibu jatuhnya positif atau negatif? Negatif. Kelihatannya bagus jalannya ke majelis, tapi rusak semuanya. Semuanya rusak. Berarti niat ini penting atau super penting? Super penting. Jadi amalnya dibenerin dulu. Zahir syariatnya dibenerin. Setelah itu baru dalamnya itu dicek benar atau salah, benar atau salah. Saya itu buat majelis ini Ar-Raudhah nih ya. Alhamdulillah diajarin guru saya. Semuanya harus dilihat enak. Dilihat harus enak. Yang dicium harus enak, yang diicipi harus enak, yang didengar juga harus enak, yang dilihat mata, penampilan, bentuk bangunannya, semuanya harus enak. Niatnya apa? Karena orang itu kalau yang dilihat enak, yang didengar enak, kemudian dimakan enak ya. Kemudian yang dicium aromanya juga enak, hatinya ikut enak. Niatnya apa? Kalau niatnya saya pengen ngajak orang sebanyak mungkin untuk mengagung-agungkan saya, kemudian orang datang semua muliakan saya, orang datang mengatakan Habib Novel, saya pengen dipuji-puji dan dipuja orang, saya orang pertama yang akan masuk neraka. Ngeri. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang punya ilmu, yang dia tidak mengamalkan ilmunya. Yang cari ilmu niatnya tafakhur, cari ilmu niatnya berbangga-bangga, cari ilmu niatnya menjatuhkan orang lain, cari ilmu niatnya itu untuk cari pengikut sebanyak mungkin demi ketenaran dirinya. Orang-orang yang model seperti itu disiksa di neraka sebelum penyembah berhala. Ngeri.com. Jadi dari Anda semua ini yang paling ngeri saya. Makanya kalau kamu nggak doain saya, awas. Maka saya buat perjanjian toh kita harus saling tolong menolong. Karena kalau niat saya ini dikit saja geser, saya rusak. Rusak. Tapi kalau niat saya benar, ojo khawatir. Kamu di belakang, saya masuk surga duluan. Oh iya toh ya. Enak bener, resiko semakin besar kan pahala semakin besar. Oh, kamu kan cuma jadi ekor. Ngikut. Pilih mana? Jadi ekor atau kepala? Saya mau nanya. Itu ular tuh kalau dibunuh yang dipegang kepalanya atau ekornya? Yang dipukul kepalanya atau ekornya? Maka enak jadi kepala atau ekor? Tapi yang dipandang orang ekor atau kepala? Kepala. Yang dipandang kepala, yang dilihat kepala. Padahal yang paling selamat ekor. Resiko terbesar ada di kepala. Ini kalau kepala nggak benar, ini yang dipukul pertama kali, yang dihajar pertama kali. Ngeri.com saudara-saudara. Makanya saya takut benar. Saya tuh ngomong sama teman-teman di Raudhah. Saya di sini pengen masuk surga.
Kalau kamu nggak bisa membuat saya masuk surga, tak buang kamu. Paham ya? Kamu nggak bisa membuat saya masuk surga, tak buang kamu. Saya akan cari orang-orang yang bisa membuat saya masuk surga. Maksudnya semua harus nata niat yang benar. Jangan sampai niatnya salah. Nggak boleh niat salah. Niat salah nggak ada barokah. Cari ya ini ya Allah. Penyakit kebanyakan manusia akhir zaman. Kemarin saya sampaikan di MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya, Jakarta sana. Sebenarnya bukan Jakarta ya, Bintaro itu Tangerang Selatan ya. Tangsel. Tapi karena mepet Jakarta ya kita nyebutnya Jakarta ya, Jabodetabek. Subhanallah. Banyak orang kehilangan barokah gara-gara salah niat. Kehilangan barokah gara-gara salah niat. Bu, Ibu, pengen suaminya punya duit atau pengen suaminya dapat barokah? Aduh. Ibu, pengen suaminya punya duit atau dapat berkah? Ya kan? Selalu takut gak punya duit. Dua-duanya. Dapat duit, dapat barokah. Jadi ibu-ibu ketakutan suaminya gak punya duit. Saya mau nanya Bu, kalau suaminya berkah itu kira-kira surga atau neraka? Kalau suaminya punya berkah itu kira-kira duitnya kurang atau tidak? Duit mungkin angkanya kurang, tapi pengen apa-apa dapat. Pilih mana Bu? Ibu punya suami yang duitnya sedikit, tapi ibu pengen apa-apa dapat. Atau suami pengen punya duit banyak, ibu pengen gak dapat-dapat. Mesti ngeyel, suami punya duit banyak dan pengen apa-apa dapat. Ibu, daripada saya pusing bicara sama ibu-ibu yang di atas sana kurang jelas, lebih baik bicara sama para suami dan calon suami ini. Mas, Pak, kamu selama ini kerja, mau cari duit atau cari barokah? Saya. Ojo kesusu. Saya butuh jawaban jujur, teliti hatimu. Kamu kalau bilang cari barokah, kamu berangkat udah jalankan syariat, gak dapat duit, bahagia atau sedih? Gitu loh. Bahagia atau sedih? Bahagia atau sedih? Tolong yang keras, bahagia atau sedih? Sedih. Jadi yang buat sedih apa? Yang buat sedih karena nggak dapat duit. Padahal sudah langkahnya betul, syariatnya betul, kerjanya betul, yang dicari halal, semua dipenuhi, duit nggak dapat. Mestinya bahagia atau nggak bahagia? Bahagia. Lah kenapa nggak dapat duit kamu sedih? Berarti kan hidupmu kacau. Ya Allah, sedihmu karena duit, bahagiamu karena duit. Begitu hinanya kamu dihinakan duit, dimuliakan duit, berarti kamu budaknya duit. Na'udzubillah min dzalik. Sumuk saudara-saudara. Memang rotok sumuk emang ya. Ungkep mau hujan nggak jadi-jadi kan gitu ya. Jelas lah ini. Wah, begitu ngomong sumuk langsung kok ada angin keras dari mana nih? Kipas angin yang mana ini? Wallahu alam. Tempatnya dari sana, bus barusan ya. Kipas langit ya. Kipas langit luar biasa. Langit begitu bersahabat dengan kita saudara-saudara. Angin lanjutkan. Jangan keras-keras. Loh, kalau pengen kan ngomong ya. Orang pengen kok batin saja. Sumu gitu ya. Gak jelas. Bilang tau sama angin, angin datang tuh, kesian tuh yang hadir. Talina. Boleh ngomong gitu? Boleh. Datang enggak anginnya? Ngomong, datang enggak bar? Hah? Kalau enggak bilang enggak, kalau datang bilang datang. Datang enggak ini? Ayo datang lagi. Dah cukup. Dah pulang. Ya. Nah, nanti datang lagi. Wah, langsung viral keramat Habib Novel di majelis. Orang zaman sekarang ini datangkan angin keramat, usir angin keramat. Keramat kok murahnya luar biasa. Keramat tuh bukan model begitu. Keramat itu sholat istiqomah berjamaah, itu karomah. Tiap Jumat hadir di sini, tiap Rebo datang tempat Habib Syekh, malam Jumat tempat Habib Anis. Ya, yang seperti itu namanya
karomah, istiqomah fil majelis, istiqomah fit ta'ah. Itu karomah. Manggil hujan ngusir hujan, ngambil angin ngusir angin. Itu bukan keramat. Ya rodok sih. Tapi ya bukan begitu. Ukurannya tuh ta'ah. Ukurannya tuh ta'ah. Mas nanya lagi dah, ulangi lagi. Ini membumikan niat zaman sekarang loh. Banyak orang salah. Keluar dari rumah, pergi ke kantor, kerja, jujur, cari berkah atau cari duit, jujur. Nah, nanya dulu, pertama kali kamu mau kerja tuh yang kamu lihat angkanya atau barokahnya? Saya dapat pesan WhatsApp dari Amerika. WhatsApp dari Amerika. Habib, tolong dilihat gambar itu. Saya nggak paham tuh gambarnya apa itu. Ada apa? Ini menu di tempat saya kerja. Menu di tempat saya kerja. Ada apa? Itu menunya ada yang mengandung babi. Di tempat saya kerja di rumah makan, menunya ada yang mengandung babi. Saya bagusnya kerja di sini atau keluar saja? Gajinya gede. Cuman satu loh yang haram, cuman satu tok. Lainnya halal, satu babi. Saya bagusnya kerja di situ, gajinya gede, atau keluar saja, sementara penghasilan nggak jelas. Ini yang nanya berarti orang cari barokah, bukan cari angka. Maka saya bilang, get out. Betul bahasa Inggrisnya? Get out itu ngusir ya, keluarlah gitu ya. Keluar saja. Ya, selanjutnya silakan pusing sendiri. Yakinlah kalau kamu keluarnya karena Allah, yang kamu tuju Allah, yang ngurus kamu adalah Allah. Jangan karena Habib Novel. Saya disuruh Habib Novel keliru. Karena Allah suruh saya cari tempat kerja yang halal. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya nih. Pertama kali cari kerja itu yang dilihat angkanya atau tempatnya? Cek pribadi masing-masing. Misal, satu, agamamu Islam, KTP-mu Islam, paspormu Islam, surat nikahmu Islam. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Ada 2 tempat kerja. A gaji 10 juta, B gaji 2 juta. Yang A 10 juta itu 99 produk halal, 1 produk haram. 1 produk haram. Jadi 100 produk kerjanya memproduksi barang yang 99 halal. Yang 1 produk haram. Gajinya 10 juta. Sementara yang satu lagi gajinya hanya 2 juta. Produknya ada 200. Artinya pekerjaan lebih berat. Tapi 200 itu halal semua, gaji 2 juta. Kamu pilih yang mana? Mikir ose. Ojo enggak ya. Kita cek diri kita. Ini saya mau ngajak dandani diri masing-masing. Saya dandani diri saya, antum dandani diri antum. Kita enggak usah noleh orang lain, jangan jelekan siapapun. Lihat diri sendiri, cek. Biasanya kita itu lihat angkanya dulu. Jujur mawon, lihat angkanya dulu. Angkanya menarik dilirik, angkanya kecil dibuang. Contoh sepurwanipun ingkang kathah. Majelis Ar-Raudhah buka lowongan pekerjaan, misal kerja ngosek WC, gaji 500.000. Misal loh, ini cuma misal toh. Sementara ada satu restoran jual yang haram-haram, kerja sama ngosek WC dan toiletnya cuma 3. Ar-Raudhah, Masya Allah, wakeh, banyak, gaji 500.000. Di sana 3 toilet, tapi itu restoran jualan haram, gajinya 10 juta. Sorry bro, kamu pilih yang mana? Mesti kan ngomongin gini, oh saya nggak ikut jualan, nggak ikut makan, cuma ngosek WC kok. Kan nggak ada urusannya sama halal haram, yang penting kan saya kerjanya ngosek WC, betul kan ya? Nah daripada sama Habib Novel 500.000 makan apa saya ini? Bisa buat beli apa ini? Ini sekali makan di kafe 3 orang habis, Beb. Bisa buat apa ini? Jujur, berarti orientasi kita lebih banyak
Ke barokah atau ke angka? Jujur dulu. Ke angka. Orientasi ke angka itu boleh. Boleh, bukan nggak boleh. Dan bagus. Tapi jadikan itu nomor 2. Nomor 1 barokah dulu. Berkah enggak ini? Tempatnya berkah enggak? Usahanya berkah enggak? Kalau udah berkah, baru angka. Orang sekarang enggak. Angka dulu, barokah, urusan lain. Nanya sama yang hadir semua ya. Boleh ya? Kamu berangkat kerja 1 bulan, akhir bulan selesai, awal bulan harusnya terima gaji. Ternyata gaji nggak turun, seminggu ditunggu nggak turun gajinya. Pusing atau nggak pusing? Kalau bisa marah, boleh nggak marah? Boleh atau mau? Mau marah, betul ya? Mau marah. Kenapa marah? Gajinya nggak turun. Pertanyaan kedua, hatinya tenang atau gelisah? Gelisah atau resah? Resah atau ambiar? Bahasa paling lagi populer di lagu itu ya. Lagunya pun saya nggak tahu. Cuman kata dalam bahasa Jawa ini memang mewakili hati yang hancur. Ambiar. Kesel-kesel, rekoso, berangkat jam 4 subuh, pulang jam 8 malam, sampai rumah capek, gak sempat ngobrol sama anak, sering gelut bek bojo, sering berkelahi sama istri karena pulang larut malam, kemudian awal bulan gaji tidak turun, hancur hatinya hancur, marah, sedih, bingung. Jawabannya sederhana, salahmu dewi. Jadi kalau orang itu datang ke saya akan bilang, salahmu sendiri. Makanya jangan datang ke saya. Habib, salahmu sendiri, benar salahmu sendiri. Kenapa? Kamu salah niat. Kamu salah niat. Niatmu bukan cari Allah. Niatmu enggak ibadah. Niatmu cari angka. Niatmu cari duit. Makanya kamu tersiksa. Makanya enggak ada barokah. Duh, saya tuh nemu nih loh orang-orang yang maaf, narik becak, tukang becak tuh ya. Kemudian duduk gitu cerita, tadi ini ada orang narik saya, gayanya ya gaya bos, tapi sekarang pergi nggak bayar, Terus ditanya, jenengan kok santai pak, nggak dibayar kok santai saja, kenapa? Jawabannya, oh rezeki itu gak kemana-mana. Saya tuh nyarinya bukan nyari itu. Yang penting barokah. Kalau milik saya nanti ya balik. Entah caranya dari mana. Saya udah jelas keluar ini ibadah. Yang penting udah saya jalankan. Ini sudah ibadah. Ini menungso ini. Manusia. Lah manusia model begini ini sekarang langka atau banyak? Lah kamu berarti kamu termasuk yang mana ini? Kita termasuk yang mana nih kita ini? Termasuk yang mana? Saya buat buku 20.000 eksemplar. Ya, 20.000 eksemplar. Alhamdulillah udah laku kurang lebih 5.000 eksemplar. Iya. Berangkat. Pengajian bawa buku. Niatnya apa? Niatnya saya mau bekerja cari yang halal. Majelis Takblik Akbar. Yang datang 10.000 orang. Mas Suroto saya suruh jaga di depan. Ya, Suroto suruh jaga di depan, kemudian Mas Seto jaga di depan. Terus saya umumkan, yang ingin ikut andil majelis, yang mau membantu, yang pengen dapat juga ilmu, silahkan beli buku di luar sana. Naik mobil, tanya laporan, gimana hasil ya jaga bukunya? Alhamdulillah. Mas Suroto kalau udah bilang alhamdulillah itu berarti kabar gembira. Laku berapa? 1 Beb. 1. Itu kalau hati saya berubah maglek, dengar 1 dan alhamdulillah itu maglek, berarti rusak saya. Paham enggak? Berarti saya masih ngitung angka, kok mau ngintuk 1 yo? Kok cuman 1 yang laku ya? Kok cuman 1? Kenapa? Saya enggak syukur, enggak bilang alhamdulillah, rusak saya. Berarti saya cari duit, enggak cari ridhonya Allah Ta'ala, enggak cari barokah. Makanya hidupnya orang banyak amburadul gara-gara itu, sing digolai ongko. Halo, kamu kok lihat saya seperti ini? Ada yang diem gini nih, diem karena mencocokkan diri atau
mencocokkan dengan yang mana ini ya? Nyesel yang kemarin-kemarin atau yang gimana nih? Kita kan harus berubah lebih baik. Jadi besok pagi tetaplah kerja dan harus tetap kerja. Tapi niatnya harus lebih bagus. Saya niat mau cari nafkah buat anak istri saya, orang tua saya. Saya akan kerja sebaik mungkin. Mau digaji nggak digaji bukan urusan saya. Yang gaji saya Allah bukan kantor. Keren. Masya Allah. Kau yang delalah dipecat. Terus datang ke Majelis Ar-Raudhah Jumat berikutnya laporan, Bib, alhamdulillah udah saya amalkan. Hasilnya pecat, Bib. Bagus. Kalau kamu yakin sama Allah tenang saja. Obah mama, terus gerak. Al-harokah, ya barokah. Kamu gerak nanti akan berkah. Nah, apa ini hubungannya sama tadi? Gini hubungannya. Innamal a'malu binniyat. Lah ini amalmu, aksimu, perbuatanmu, cari duit dan lain sebagainya itu niatnya apa? Niatnya apa? Niatnya ini cari angka atau cari barokah. Di Al-Quran itu dikatakan harta itu khair, kebaikan. Ya, dikatakan juga dengan kata barokah. Barokah dari langit, barokah dari bumi, barokah. Makanya muslim itu nggak mikir nyari duit, yang dipikir cari berkah. Niat ini loh, pendorongnya. Nah, orang sekarang enggak kok. Masya Allah saya ketemu macam-macam tuh kalau wah, apalagi kalau lagi makan terus ada sekelompok itu sosialita yang kece-kece itu loh Bu. Tasnya mahal, handphonenya berkelas, lipstiknya susah di pasaran. Iya, nggak ada di pasaran ya, mahal, duduk makan gitu kan ya. Itu cuman denger loh ya, nggak lihat ya, kecuali kalau pas noleh gitu aja kan ya. Yang penting kan jangan dilihat. Mosok ya ketemu orang ya ketemu ketokan toh ya. Kelihatan makan. Itu dengar obrolan tuh. Menarik. Suamimu bagaimana? Oh, suamiku begini. Suamimu bagaimana? Jadi sepuroni pun kau lelaki. Kalau kamu lagi kerja, itu ya ada loh istri-istrimu yang duduk itu gunjing kamu. Kamu dengan suamimu bagaimana? Oh, suamiku begini. Saya itu kalau bisa mau tak rekam, tapi kan enggak boleh ya. Ngerekam orang kan enggak boleh. Lucu itu loh, obrolnya lucu. Semua itu urusannya ke angka. Suamiku pulang bawa sekian. Oh, suamiku kemarin belikan ini, suamiku begini. Angka. Yang diurus nominal, nilai, angka. Itu kok hampir saya enggak dengar gini ya. Alhamdulillah, tiap hari suamiku pulang kerja selamat. Kemarin jamaah sama saya sholat subuhnya. Zuhurnya bisa jamaah, nyempet-nyempetin dari kantor itu jam istirahat pulang ke rumah hanya untuk jamaah sama saya. Asarnya jamaah lagi sama saya, Masya Allah. Yang satu terus jawab, oh suamiku juga sama alhamdulillah. Kemarin hadir maulid bareng-bareng sama saya, Masya Allah. Kemudian sekarang saya sama suami mulai semak-semaan menghafalkan apa? Al-Ikhlas. Masya Allah. Ajib toh ya kalau begitu kan ha? Ajib. Bu, kira-kira yang begitu ada enggak Bu? Kan pelakunya di atas. Bu, ada enggak yang begitu? Ojo ngaku-ngaku. Insya Allah ada ya, insya Allah ada. Tapi yang dinilai sekarang itu niatnya bukan itu loh, niatnya itu duit. Jadinya ya hidupnya semerawut. Semerawut. Ya alhamdulillah. Ini tadi ngajinya mulainya lebih awal. Jarang-jarang Habib Novel mulai lebih awal. Jelas semuanya? Mas Roni siapkan mic-nya ya. Wireless-nya jangan lupa. Dan saya udah janjikan ada tanya jawab. Ya, ada tanya jawab. Perjanjiannya cuma satu. Anda boleh bertanya, saya tidak wajib menjawab. Enak ya? Enak, karena kan thariqah saya asyikiyah, yang asyik-asyik saja. Kalau saya mau jawab, ya tak jawab. Enggak mau, ya enggak usah dijawab. Gitu aja kok, repot. Udah mulai panas? Butuh angin? Angin, bismillah. Angin. Kata angin, saya kok enggak dipanggil. Datang. Rasakan. Mau banter atau pelan? Ini pertanyaan, mau banter atau pelan? Hah?
Engkau ambruk kabeh kan. Jaluk kok ngawur ya. Udah yang sedang-sedang saja. Insyaallah anginnya datang. Bismillah. Yang kerasa cuman saya atau kalian juga terasa? Hah? Kalau tidak terasa ngomong loh. Pojok sana ya? Berarti butuh agak dinaikkan sedikit suhunya. Semakin panas nanti. Anginnya dikeraskan dikit ya? Ya udah, banter jadi. Udah nyampe situ? Kok aku tok sing kroso? Barusan nyampe sini enggak? Lewat. Enggak sampai situ. Hah? Cuma sampai di sini tuh anginnya. Angin. Terus aku dianggap edan enggak apa-apa. Ya kita tuh belajar minta gitu, belajar ngomong. Lawang Allah kok gak diajak bicara, tambah Allah kok dikritik terus. Ya Allah piye to ya Allah, golek duit kok kayak gini. Saya tuh ya Allah, bab utang tuh, utangku paling akeh. Di majelis ini mungkin utang saya paling banyak. Betul kan? Utang saya paling banyak. Tapi saya nggak pernah, alhamdulillah ngomong, ya Allah, piye iki ya Allah, nggak ada gitu. Ya tinggal jaluk tuh ya. Ya Allah, kurang tolong M. Ya. Tolong ya Allah bereskan. Ya, caranya yang enak-enak saja ya Allah, nggak pakai ruwet, yang gampang-gampang. Gitu kan ya? Udah, lanjut. Mic-nya udah siap? Coba dicek mic-nya ya. Ikhwani rahimakumullah. Innamal a'malu binniyat. Indahnya subhanallah, lakal hamdu ya Rabb. Jadi kalau minta sama Allah itu ya dikasih. Amal apapun ya, mayoritas bergantung dari ini niat. Amal apapun artinya amal soleh ya, amal soleh. Makanya kalau niatnya kuat, itu hasilnya incredible, menakjubkan, luar biasa. Contoh yang udah saya sampaikan kemarin-kemarin itu niatnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu niatnya keluar dari kerajaannya, niatnya pergi meninggalkan kerajaannya adalah agar di kerajaannya ada perubahan menjadi kerajaan yang adil, yang soleh. Betul gitu kan ya? Adil dan soleh. Hasilnya apa? Ashabul Kahfi tidak boleh aksi lagi sama Allah Ta'ala. Udah aksimu pergi udah cukup, sekarang kamu tidur. Yang namanya niat itu muqtarinun bifi'lih. Qasdu syai' muqtarinun bifi'lih. Punya satu tujuan tapi diiringi perbuatan, langsung aksi. Itu namanya nih niat. Nah niatnya sudah betul, kemudian aksinya pergi meninggalkan kerajaan, istirahat di gua, sama Allah ditidurkan. Tidurkan berapa? 309 tahun. Ashabul Kahfi dibangunkan sama Allah hanya untuk melihat hasil niatnya. Hanya untuk melihat hasil niatnya. Begitu melek bangun, seger, masih muda. Jangan terpengaruh film yang gak jelas. Bangun tua kakek-kakek gitu ya. Tidak ada. Ashabul Kahfi bangun masih muda. Makanya mereka satu dengan yang lain itu tidak ada yang gumun masalah fisiknya. Nanya, ini kok seger tidurnya berapa lama ini kita? Kok enak ini tidurnya gitu ya. Maka segera cari makan. Yuk cari makan ke pasar. Satu pasar gak ada yang heran dengan penampilannya. Penampilannya anak muda biasa-biasa saja. Yang buat heran itu orangnya muda tapi kok duitnya antik. Ojo-ojo maling ini. Jangan-jangan pencuri ini ya. Karena ini harganya luar biasa. 300 tahun nilai mata uang ini antik luar biasa. Ternyata oleh Allah Ta'ala ditidurkan 309 tahun hanya untuk melihat buah niatmu. Dulu kamu pernah niat kan? Dan kamu udah betul-betul buktikan niatmu. Nih sekarang kerajaan jadi kerajaan yang baik, pemerintahan yang baik. Ya rajanya raja yang soleh, masyarakatnya islami. Dah meninggallah dengan damai. Nanya, kamu niat nikah enggak? Yang belum dulu. Niat nikah enggak? Niat itu qasdu syai' muqtarinun bifi'lih. Iya, bifi'lih. Niat mau nikah nanti kalau mau punya anak, anaknya buat apa? Penerus apa? Penerus judi. Yang jelas dulu, penerus apa gitu kan ya? Penerus kekayaan, penerus martabat, harga diri, jati diri. Ya percuma. Niat, saya pengen punya anak, anak saya wali Allah. Biar anak saya jadi kekasih Allah, penerus Nabi Muhammad SAW. Niat. Kok delalah kita ini bodoh. Bodoh niatnya punya anak wali. Kan gak nyambung ya. Bodoh pengen punya anak wali.
Niatnya kuat. Maka pengen punya anak wali, dia cari istri itu anaknya kiai. Masya Allah. Tekad kiat, yai saya pengen ngelamar putri jenengan. Didelok mbek yai ini, budung ini ya. Mau apa namanya, dapat putri saya. Gimana caranya dia? Nggak bisa mas. Calon suami untuk putri saya itu harus orangnya hafal Al-Quran. Orangnya harus hafal Al-Quran. Jangan kaget loh, kalau niatmu kuat ya, ini memang rodok longko ya, kejadian langka. Ada tapi langka. Kalau niatmu kuat, Allah akan buat kamu hafal Quran. Moro-moro mana? Iya, wis hafal. Kamu barusan kemarin kesini enggak hafal kok sekarang hafal. Ya itu yai, enggak paham. Saya tidur ngimpi ngapal Quran yai. Bangun-bangun saya udah hafal. Enak ya? Enak enggak yang model begitu? Ada yang tidur itu baca kitab, bangun-bangun hafal kitab. Ada yang cerita ke saya ulama di Indonesia ini, belajar bahasa Arab gak bisa terus. Tidur mimpi ketemu ulama ahli bahasa Arab, diajari sambil jalan naik ke atas loteng lewat tangga 1, 2, 3. Diajari baca kitab gundul yang dia gak paham-paham. Melek moto, pinter bahasa Arab. Saya pengen yang model-model begitu saja. Enak ya? Enak enggak? Nah, kamu maunya yang susah-susah ya karepmu. Saya maunya yang enak-enak saja. Nah ini loh ikhwani rahimakumullah. Kalau niatnya kuat, nanti Allah kasih sesuai niat. Boleh saya cerita dikit boleh? Tentang majelis ini. Nanti tanya sama Bunyai Jamuri ya. Yang di Solo itu Jamuri. Dulu pernah ketika acaranya Jamuro beberapa tahun silam. Iya. Ya mungkin sudah sekitar berapa ya, 14 tahun yang lalu. Ya sekitar 14 tahun yang lalu. Saya itu ceramah di Jamuro gitu, Satu kalimat saya, nanti saya pengen minta sama Allah, saya punya majelis yang bangunannya 3 lantai. Yang bisa nampung ribuan orang. Padahal motor saja nggak punya saya. Tapi niat kuat. Hasilnya sekarang dapat enggak? Dapat. Bahkan lebih dari yang saya niatkan. Karena kita mintanya sama Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Kuat yang ngurusi, Allah yang beresin. Lah kadang kita tuh niat saja enggak berani kok, aneh kok. Niat rabi, wedi kok. Niat nikah takut. Saya kelihatannya niat aja belum berani, Bib. Kenapa? Biasanya saya kalau udah niat jadi pengen, Bib. Nah ini karena belum siap semuanya, maka saya nggak berani pengen, saya nggak berani niat. Niat aja nggak berani. Ada saya tawari, kamu buat niat beli mobil tuh yang bagus sana. Nggak berani, Bib. Daripada nanti saya sakit hati. Kenapa sakit hati? Oh niat saya besar tapi duit nggak cukup kok, Bib. Akhirnya cuma nanti saya lihat orang naik mobil bagus, saya ngeces, saya iri hati, ya dengki. Lebih baik saya tak niat beli mobil yang jelek-jelek saja. Niat aja nggak berani. Saya kalau ngomong sama orang-orang itu, kamu tuh jangan meremehkan Allah gitu, jangan meremehkan Tuhanmu, jangan meremehkan. Kalau kamu kecilkan Tuhanmu, ya maka kamu akan jadi kecilnya luar biasa dan kurang ajar. Tapi kalau kamu agungkan Allah Subhanahu wa taala, kamu enggak akan takut minta apapun pada Allah taala karena Allah yang kamu mintai, Allah yang ngasih, Allah yang ngurus. Allah tuh kalau ngasih satu paket, tak kei tak urus, enak toh. Saya kasih, saya urus. Kalau kita kan enggak toh, nyawa tak kei urus sendiri ya. Betul kan? Ini saya kasih urus sendiri. Kalau Allah enggak, kamu saya kasih, kamu saya urus. Itulah makna alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rabb yang maha ngurus. Diurus kabeh. Enggak ada yang tidak diurus. Boleh saya nanya sebelum saya ditanya? Boleh. Sumurnya udah lumayan kurang. Tadi angin datang jenengan enggak bilang alhamdulillah? Enggak, cuman batin, ya anginnya teko, ya kan ya? Betul kan? Cuman batin toh, anginnya datang ya, oh ya anginnya bertubi-tubi datang, gitu kan ya? Alhamdulillah aja enggak bilang toh. Waktu panas batin enggak? Lah ya kurang ajar tuh ya. Waktu panas ya. Panas kok kayak gini ya. Kok sumuk ya.
Kok panas? Anginnya datang, wah enak. Tapi nggak mengucap alhamdulillah. Boleh nanya, itu bukan pertanyaan loh, tadi itu sedikit penghinaan. Satu pertanyaan sebelum kita akhiri majelis malam hari ini, nanti ada tanya jawab sedikit ya. Satu pertanyaan dari saya untuk Anda semuanya, tolong pertanyaan ini gak usah dijawab. Asik ya? Pertanyaan ini gak usah kamu jawab ke saya, tapi kamu jawab di pikiranmu dan hatimu sendiri. Jawab di pikiranmu dan hatimu sendiri. Kamu ini hidup niatnya mau kemana? Wis coba jawab. Enak ya? Pertanyaan mudah toh? Pemirsa di rumah, camkan baik-baik pertanyaan Habib Novel Al-Idrus. Pak Novel bertanya, kamu ini hidup niatnya mau kemana? Niatnya kamu hidup nih mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Uripmu arep mbok gawa ning ndi? Kamu mau akan bawa hidupmu kemana? Kamu hidup mau kemana? Tanda tanya kecil. Iya, silakan dijawab. Boleh saya kasih bocorannya? Boleh? Ya, bocorannya begini. Ada enggak yang hidupnya pengen ke neraka? Enggak ada. Coba nanti tanya sama maling. Saya yakin maling, perampok, pemabuk, pezina ditanya, kamu pengen ke surga atau ke neraka? Insya Allah semua waras. Jawabannya, takok mungkin loh, ragena. Maling ya maling, tetap pengen surga dul ngawur. Betul kan ya? Welek-welek ngene, walaupun jelek saya pengen surga. Surga bukan punyamu, surga punyanya Allah. Saya tetap pengen surga. Jadi pilihannya kan dua hal, ke surga atau ke neraka. Kanan surga, kiri neraka. Pertanyaannya, hidup ini mau dibawa kemana? Ke surga atau ke neraka? Dah jawab. Kalau pengen ke surga, kamu tahu jalannya, selesai. Jalannya kamu udah tahu, paham? Masa kamu kalah sama GPS? Kalah sama Google? Wong Google aja cetok welo-welo kok, Sherlock sampai ke sana, betul ya? Nabi Muhammad SAW sudah share lokasi, lokasinya udah di-share sama Rasulullah SAW. Kamu tinggal jalankan GPS-mu, klik, ya mulai, ikuti, tekan. Betul? Tinggal fattabi'uni, ikuti aku. Itu Google tuh ngikuti dari Al-Quran tuh ya. Share lokasi, ikuti. Sampai mana? Sampai ke Rasulullah SAW. Nah kalau sampai ke Nabi itu kira-kira surganya kelasnya yang ecek-ecek atau yang paling VIP? Spol ya, namanya apa ya? Duri Firdaus. Surga yang ada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ikutin, selesai. Selesai. Jadi kalau kamu ditanya hidupmu mau dibawa kemana? Jawabannya jelas, hidup akan dibawa ke surga. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita bawa diri kita ke surga? Itu yang jadi pertanyaan. Cek subuh, surga apa neraka ya? Subuh, surga apa neraka? Cek kerjaan, surga atau neraka? Cek. Iya. Kalau ngobrol sama orang, surga atau neraka? Cek. Jual beli, surga atau neraka? Cek. Nah, ini kan bukan ngurusi orang lain, tau ngurusi diri sendiri, betul enggak? Ngurusi diri sendiri. Kita dibelasokkan sama GPS aja nggak mau kok. Wah kita GPS saya ngawur iki. Dalan iki sempit, mobil gak cukup, iki guang melaku iki. Balik, putar balik, betul ya? Betul, ini udah tahu haram diterjang, kan tanpa penyesalan. Kita ini, istighfar juga tidak. Berarti kita ini bawa diri kita kemana? Ini harus dipikir. Kenapa saya ngomong begini? Saya ini umur mau 45. Alhamdulillah, sampai umur sekian, mudah-mudahan tambah umur terus, amin. Fita'atillah, saya walafiah. Ya pokoknya kalau urusan jenengan saya nggak mau ngurus. Jenengan jalan duluan, saya lebih bahagia. Loh kok yang saya gak enak kenapa? Jenengan jalan duluan, panjang umur ya, Fito Atila. Misalnya saya 100, jenengan 99 gitu loh. Mau tidak? Kok ambek gurune kayak ngene kok ya. Baru dites begini aja sudah abotnya luar
luar biasa. Gitu ngaku, kami siap berkorban untuk ulama, darah kami milik ulama, nyawa kami milik ulama. Baru dibilang, misalnya umur saya 100, kamu 99, siap dah, mikir kok. Mikir. Ya, mikir. Saya itu alhamdulillah kabul. Tekan toh, ini tekan toh. Ngomong tekan. Sampai enggak? Ayo, sampai angin. Udah cukup. Wes, balik meneh. Mandek toh? Mandek toh ini? Mandek songkon Bali kok. Balik deh. Asik. Mainan angin. Boleh dilanjut? Kok senyum-senyum gak jelas kenapa ini? Paling yang di rumah kan bilang Habib Novel stres gitu kan ya. Mereka tidak merasakan yang kita rasakan, betul ya? Oh di sini kita asik mainan angin. Sementara orang lain masuk angin. Ini kalau lihat langit itu Masya Allah indah sekali. Boleh saya mengingatkan satu hal, boleh ya? Ini ngomong sama diri saya sendiri. Saya itu duduk, anak saya dan teman-teman. Saya ngomong sama anak saya. Anak saya itu masih kecil-kecil. Yang satu ukuran kelas 1 SMP ya. Yang paling kecil masih TK. Saya ngomong, bapakmu ini umurnya udah hampir 45. Kalau sampai 60 tinggal 15 tahun. Kalau sampai 60 tinggal 15 tahun. 15 tahun itu sebentar. Sebentar lagi bapakmu mati. Sebentar lagi bapakmu mati. Mumpung bapakmu urip dan juga mumpung kamu hidup. Ya, yuk saling menikmati. Enak toh? Lagi kadang ki wedok ki ya ruwet. Kadang wong lanang ki ya ruwet. Lanang ruwet, wedok ruwet. Bar iki mati kok yo kerah wae. Wong ya teko wong. Yang ini nggak usah diterjemahkan. Biar tetap dalam bahasa Jawa ya. Ambiar. Lah wong mau mati kok ruwet aja ruwet. Buat apa ya? Buat apa? Mati, wis tuwek. Kata orang Jawa, wis tuwek, sadaro. Kamu sudah tua. Iya, kita sudah tua. Anda sudah tua. Saya sudah tua. Mikiro mati. Mesti bahagia. Misalnya suami istri mau berkelahi. Yang laki ngomong sama yang perempuan, mikiro mati. Kata yang perempuan, mati o dewe. Ya jangan kamu omongkan toh ya, itu bukan untuk diomongkan, paham? Begitu istrimu ngajak berkelahi, kamu mikiro mati loh. Wis tuwek aku meh mati, gak usah diladeni, paham? Gak usah dilayani. Sama juga istri, suaminya ngajak berkelahi, maka istri ngomong sebentar lagi dia akan mati. Oh, giliran kok suami kok sebentar lagi dia akan mati, Bu. Ngapain diladeni? Udah, kita akan bahagiakan diri kita sendiri. Nikmati hidup dengan begini loh, taat, ngaji, cari ilmu, cari ilmu, bekti sama orang tua, ngaji, cari ilmu. Dah, insya Allah nanti barokah. Insya Allah barokah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Malam ini cukup 2 orang saja. Yang ibu-ibu malam ini enggak dulu. Yang laki yang mau nanya, silakan. Saya hitung sampai 3. Enggak ada yang nanya, saya tutup langsung. Belum ngitung sudah ada yang nanya. Ini termasuk tuh yang megang kamera handphone 1 sama 2 ya. Mas Atis, kanan dulu, depan dulu deh. Ya, insyaallah. Ini kelihatannya pertanyaan langit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan dari mana? Nama saya Dedek Mawasdiri dari Karanganyar. Masya Allah. Kerja di mana sekarang? Kerja saya di luar negeri. Masya tapi ini Allah. lagi off. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya ditanya, saya tanyain dulu aja. Luar negerinya di mana? Sekarang di Aljazair. Aljazair ya. Ya. Sekarang lagi off tuh, off artinya berhenti bekerja. Lagi Selesai kontrak. bukan. Jadi kerjaan saya
30 hari 28 hari di sana itu on, ini 28 hari off di Indonesia. Oh, ajib. Ada on, ada off. Ya. Ini saya baru tahu, ini ilmu baru. Jazakumullah khairan. Wah, iya, Kum. Lanjutkan. Mengenai niat tadi, Habib. Seringkali kita sudah beramal, di awalnya kita juga sudah berniat Bagus. sesungguh-sungguhnya dengan bagus, tapi kadangkala kita menjumpai atau terbentur pada suatu feedback yang tidak kita harapkan. Misalnya contohnya yang gampang, kita udah ngasih uang dengan niat sedekah kepada orang itu. Ngasih uang ke Habib Novel, sedekah sama Habib Novel. Udah gitu aja, enak daripada ngomong orang lain. Ya, lanjut. Misalnya 50.000 atau 100.000, tapi orang itu malah Nyemooh. Bukan, ya terima kasih pun tidak, dan nerimanya pun kayak seakan-akan tidak ada panuwun lah ibaratnya. Betul. Orang Jawa gitu. Bahkan kadang-kadang malah justru itu kadang-kadang terjadi pada kerabat-kerabat terdekat karena dianggapnya itu sudah biasa seperti itu gitu kan. Lain malah justru kalau kita ngasih orang di jalan yang memang benar-benar kita lihat itu kekurangan, kadang kita kasih 20.000 pun panuwunnya itu luar biasa. Masya Allah. Nah, kalau dengan kerabat terdekat kadang-kadang malah ujiannya di situ, Habib. Jadi gimana cara menata niat kita itu benar-benar kita tidak mengharapkan imbalan atau terima kasih, tapi secara manusiawi seringkali terbetik juga rasa kecewa gitu loh. Udah dikasih atau dibantu seperti itu, tapi kok feedbacknya nggak enak. Nggak enak. Oke. Gitu loh. Jazakumullah khairan. Gitu Ustaz. Ya. Habib. Ini pertanyaannya kalau saya jelaskan, saya bisa sampai subuh nih. Bener, saya bergairah ini. Bergairah. Ya, tolong pemirsa dimanapun Anda berada, dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan ini. Ini ada energi positif yang masuk ke tubuh saya. Gaya-gaya didik ngono lho ya. Ini kan zaman edan, semakin gaya semakin tenar. Orang sekarang kan begitu. Kalimatnya aja gaya. Pertanyaannya tadi menyegarkan saya. Jadi ada orang tuh kalau nanya buat saya lemes. Tapi pertanyaan beliau tadi menyegarkan saya. Langsung jadi segernya luar biasa. Berderma pada orang yang dekat, itu justru nggak enak jawabannya. Berderma pada orang yang jauh, nggak jelas, tapi jawabannya menyenangkan. Gimana caranya nata hati, walaupun perlakuannya model apapun tetap menyenangkan. Gitu kan ya intinya ya. Simple. Ini yang tadi saya bahas tadi. Kamu nih mau kemana? Makanya nanti kalau dilanjutkan hadisnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau kamu pergi yang kamu cari Allah, ya kamu nanti dapatnya Allah. Kamu cari Allah dan Rasulnya, kamu dapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau yang kamu cari dunia, ya wanita yang kamu nikahi, ya dapatnya itu. Ya dapatnya itu. Perbandingan yang nggak bisa dibandingkan. Dapat Allah dan Rasulnya, dapat dunia dan wanita. Ini kan perbandingan yang nggak bisa dibandingkan. Kalau dapat Allah dan Rasulnya pasti menyenangkan. Dapat dunia dan wanita penuh dengan siksa, saudara-saudara. Bu, itu kalimat yang dipakai perempuan, bukan berarti itu hanya untuk perempuan. Tapi itu juga laki-laki ya begitu. Kalau yang dicari laki-laki, dapatnya dunia dan laki-laki, itu nanti akan tersiksa. Maka ada satu pelajaran penting dalam amal dan niat. Amal dan niat. Jangan pernah cari balasan dari makhluk. Tapi kalau kita dapat balasan dari makhluk, kita syukuri. Ya, kita syukuri. Balasan positif, kita syukuri. Tapi jangan pernah mengharapkan balasan positif, ya reward ya istilahnya. Ya, dapat reward dari makhluk. Tapi minta langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberi, itu kalau dalam Ihya Ulumuddin disebutkan, kalau kamu memberi, kamu harus merasa kamu lagi menyerahkannya ke Allah, menyerahkannya ke Allah. Bukan menyerahkannya ke kiai, ke habib, ke ustadz, atau ke saudara, sanak kerabat, siapapun enggak. Saya memberi ini saya serahkan ke Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan siapa yang mau menghutangi saya? Siapa yang mau menghutangi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis bahkan pernah disebutkan
Itu kalau ada orang yang sedekah, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita udah yakin betul ngasihnya itu ke Allah, walaupun wujudnya handphone ngasih manusia, tapi kita nggak pernah ngomong saya ngasih kamu loh, enggak. Ini saya ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini buat kamu ya Allah. Kalau udah hatinya ke sana, selesai Mas. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, nyantai. Sering saya sampaikan ke ibu-ibu ya Bu ya. Ibu nyetrika buat siapa? Kalau buat suami capek loh. Yang ini kan contoh sedekah juga toh, sedekah tenaga Mas mawas diri ya. Namanya bagus banget ya. Mas mawas diri Karanganyar 28 off 28 on. Ya. Saya ingat terus itu. 28 off 28 on. Kalau istri itu capek-capek niatnya untuk suami nyebelin sedikit, itu hancur dia pasti. Saya udah begini enggak dihargain. Tapi kalau saya senyum sama tetangga menghargainya luar biasa. Daripada senyum sama suami, lebih baik senyum sama tetangga saja. Mirip kan ya? Mirip, cuman kasusnya kan sedekah senyum ini ya. Ini kalau memang tujuannya masih ke orang, ke manusia, ke makhluk, Allah yang akan membuat kita tersiksa. Sengaja memang sama Allah, rasakno. Kamu cari makhluk toh, nih rasain. Kamu cari manusia kan, nih rasain. Manusia modelnya begitu. Kalau kamu cari aku, wena epol. Bayangkan loh ya, ngobrol sama Allah, berduaan sama Allah, nyapa Allah, bilang sama Allah, ya Allah ini dari kamu, buat kamu ya Allah. Keren. Urip enak terus. Hidupnya pasti enak terus. Tapi yang begini butuh latihan. Maka Sayyidah Fatimah Zahra dalam sebuah riwayat yang pernah saya dengar dalam sebuah ceramah, diceritakan Sayyidah Fatimah Zahra itu pernah mau sedekah uang, dulu kan dinar dirham ya, perak atau emas. Ini kebetulan perak. Ya, punya uang perak tuh Sayyidah Fatimah sudah luar biasa. Nah, uangnya itu kotor, dibersihkan, dicuci sampai mengkilap, terus dikasih parfum. Uangnya dikasih parfum. Nah, ditanya oleh ayahnya, yaitu baginda Muhammad SAW, kamu kok uang dibersihkan seperti itu bil makna ya? Untuk apa? Jawabannya untuk sedekah. Lah mau dikasihkan orang kok seperti itu? Bukankah ayah ngomong, kalau ada orang sedekah sebetulnya yang terima bukan tangan orang yang disedekahin, tapi diterima sama Allah dulu, baru sama Allah diberikan pada orang yang disedekahin. Jadi saya pengen ketika yang pertama kali diterima Allah itu betul-betul dalam keadaan harum dan bersih, biar Allah senang sama saya. Enak itu. Jadi setelah sama Allah dikasihkan sama dia, kalau dia jelek, dia buruk ya, urusannya dia sama Allah. Aku dengan Allah udah selesai. Selesai. Contoh lah, saya ngajar Anda nih loh, ngajar malam hari ini ya toh. Walaupun kadang Anda nyebelin, jengkelin. Ya, ini contoh aja ya. Atau saya nyebelin, jengkelin, Anda belajar, datang jauh-jauh, Habibnya nyebelin, jengkelin gitu kan. Kalau kita ini niatnya betul-betul cari ilmu, saya niatnya ngajar. Walaupun rewardnya dari kalian gak enak, misal sampah gak dibuang pada tempatnya, sampah ditaruh ditinggal di majelis, kemudian mungkin tambah tulis kritik yang gak jelas, gak menyenangkan, apa itu pengajian model begitu, ini Habib novel gak jelas, bla 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 bla. Kalau hati saya rusak karena orang-orang yang begitu, berarti saya gak ikhlas, gak nunjukkan ini ke Allah, enggak, saya cari manusia, kan rugi. Tapi kalau kemudian saya udah niatnya ke Allah, saya ngajar. Lah kok kalian kurang ajar? Jangan marah ya. Ini anggap saja lagi saya uji nih. Paham kan? Kalian kurang ajar, makan, minum, gak dibuang di sampah. Ini sekaligus nyindir saudara-saudara. Ya, ini kan keluh kesah teman-teman relawan gitu kan. Saya bilang gak boleh keluh kesah. Pokoknya orang datang ke sini tamu ya dihargai. Kok kemudian jadinya protes saya, ini kalian begini bla 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 bla, protes saya, marah. Kemudian saya ngajarnya nggak seneng, ngapain ngajarin orang yang nggak menghargai, menghargai, berarti saya nggak ikhlas. Nanti capek dapatnya capek. Dan ketika Anda juga datang, Habibnya begitu kok, nyebelin tuh Habibnya, nggak asik saya asiknya cuma Ustadz Is aja deh. Ustadz Is, Abah Edwin saya senang, lihat Habib novel muak saya. Jadi ketika Anda datang lihatnya saya, capek juga nanti. Mungkin ketika yang saya omongkan gak sesuai dengan yang Anda harapkan. Ya, nanti capek. Tapi kalau datangnya karena Allah, nanti Allah akan ngasih sesuatu yang aneh itu luar biasa, indahnya luar
luar biasa asyik. Ini angel diomongkan nih. Silakan dirasakan. Ya silakan dirasakan. Insya Allah Mas Mawas diri paham maksud saya. Udah paham toh? Insya Allah paham. Yang hadir juga insya Allah paham. Betul ya? Kira-kira paham? Jadi para suami dimanapun Anda berada. Kalau engkau diperlakukan tidak baik oleh istrimu, maka jangan lihat perlakuan istrimu, tapi lihatlah bagaimana perlakuanmu pada Allah dan bagaimana Allah memperlakukan dirimu. Kalau ternyata perlakuanmu pada Allah masih banyak kekurangan, kemudian Allah menjadikan istrimu bertingkah yang gak karu-karuan, maka lihatlah Allah sayang sama kamu, maka kamu ditegur lewat istrimu. Kamu akan bisa alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Asik ya? Asik gak begitu? Para istri dimanapun Anda berada, ketika suamimu tingkahnya gak karu-karuan, kamu jangan melihat tingkah suamimu, tapi lihatlah bagaimana tingkahmu kepada Allah terhadap suamimu. Ternyata ketika tingkahmu pada Allah terhadap suamimu gak beres, maka Allah memperlakukan dirimu dengan suami yang begitu. Maka bersyukurlah pada Allah Ta'ala, karena Allah lagi menghapuskan dosa-dosamu dengan engkau menyadari semua perbuatanmu. Asik ya? Jadi kembali semua ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah, ke Allah. Kul huwallahu ahad. Dah, ini sampai subuh nanti. Pertanyaan berikutnya. Silahkan, Ustaz istri di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama saya Reno, Bik. Mas Reno dari mana? Saya lahir di Garut, besarnya di Malang dan sekarang domisili di Solo. Masya Allah. Kartasura. Lahir di Garut, besar di Malang, domisili di Solo. Udah nikah? Belum, Bik. Belum nikah atau belum pernah nikah? Belum pernah nikah. Masih anu ya, Joko Ting Ting, insyaallah. Okay. Silahkan, Okay. Mas Reno. Namanya ini mengingatkan saya pada peristiwa besar di tanah air. Silahkan Mas Reno. Pertanyaan saya mewakili para suami dan istri yang Kamu belum nikah kok? suka pencemburu. Saya ini heran, ada orang belum nikah sudah punya pertanyaan yang mewakili para suami dan istri. Gak apa-apa. Tekad tinggi. Lanjutkan Mas Reno. Mas Reno menyenangkan saudara-saudara. Ini misal, Beb ya. Ada Ini maksudnya ini khayalanmu atau? ya, hayalan saya. Oh, khayalan. boleh. Lanjutkan Mas Reno. Ada suami dan istri itu sering ke majelis ar-raudhah misalkan. Iya, boleh. Nah ini sama-sama cinta Habib Novel misalkan. Nah, suatu ketika si istri itu bilang sama suaminya, kalau wah Habib Novel tuh ganteng ya gitu misalkan. Loh, Mas itu nggak usah diomongkan sudah fakta itu. Nah, itu fakta, itu nggak perlu diomongkan itu. Justru yang nggak ngomong tuh agak aneh juga ya. Itu fakta-fakta. Nah, Lanjut. Wah ini kan, mulai nggak enak ini. Saya disidang saudara-saudara. di sini suaminya pencemburu, Beb. Ah. Jadi otomatis mendengar kata-kata seperti itu suami cemburu, Beb. Padahal ini suami juga pecinta Habib Novel gitu. Oh, Masya Allah. Nah, terus akhirnya nggak dibolehin ke pengajian istrinya, Beb. Jadi yang berangkat cuma suaminya. Ah. Nah seperti itu, larangan seperti itu diperbolehkan apa enggak? Nah dan yang kedua, istrinya berdosa apa enggak ngomong kayak gitu, bikin suaminya cemburu gitu, Beb. Nah terima kasih gitu. Skakmet. Iya, oke. Kasusnya Habib Novel. Kelihatannya ini bukan pertanyaan tapi curhat seseorang. Karena begitu nyata saudara-saudara. Terasa begitu nyata, betul ya? Wahai para istri, jika engkau melihat pria ganteng, jangan sampaikan pada suamimu. Ya, karena kalau kamu sampaikan pada suamimu itu seperti kamu merendahkan suamimu. Kamu gak ganteng seperti dia loh. Yang merendahkan suami. Kalau lihat pria ganteng kemudian kok dia ganteng ya. Dia ganteng gitu ya. Ya wajar kalau emang ganteng, dia ganteng wajar. Tapi kok ganteng ya. Nah ini dosa. Berarti kan meneruskan pandangan. Tapi ketika lihat orang ganteng, ganteng, otomatis tuh itu nggak usah ngomong kan ya otomatis kelihatan ganteng. Disitulah fungsinya menundukkan pandangan. Ganteng ya. Bojoku lo yang ganteng. Walaupun fakta tidak berkata seperti itu.
Bojoku yang ganteng. Percuma ganteng-ganteng tidak bisa aku sentuh. Lebih baik jelek tapi tersentuh. Wah. Harusnya gitu. Artinya kita manusiawi saja. Kalau ada orang cantik, ya orang cantik. Terus suami ngomong, wah yuni rek. Ya kalau istrinya cemburu ya wajar. Ini bab cemburu ya. Kalau nggak cemburu tambah sakit jiwa itu. Harusnya cemburu secara Islami ya cemburu. Jangan mengatakan, oh saya nggak cemburu. Suami saya begitu biasa-biasa saja. Ya, saya biasa saja. Itu justru nggak boleh. Harus ada cemburu di jalan Allah. Cemburu di jalan Allah itu ya seperti itu. Jadi suaminya tadi benar. Kamu kok ganteng-gantengan Habib Novel? Kenapa bukan aku yang kamu gantengkan? Dah, kamu berarti nggak lihat ngaji. Kamu niatnya lihat Habib Novel. Mulai besok kamu nggak ikut ngaji lagi. Niatmu belum benar. Galak bojone. Terus laporan ke Habib Novel. Beb, iya. Istri saya kemarin ngomong Habib ganteng. Terus saya larang ngaji lagi. Bagus. Bagus walaupun saya ngomong, nyata aku ganteng. Bagus. Tapi kamu salah. Loh, salah di mana, Bib? Kamu ngelarang istrimu ngaji, itu salah. Mestinya kamu bilang sama istrimu, Dek, kamu tidak usah ikut ngaji lagi ke tempat Habib Novel. Tapi kamu ngaji Habib Novel lewat aku. Pandang wajahku akan kuajarkan semua ilmunya. Begitu. Lanang tenan, ya kan ya? Tapi kalau kamu berhenti dengan mengurung itu, kamu di kamar, jangan keluar, kunci. Wah, semakin bayang ke Habib Novel. Habib Novel. Kamu nggak bisa memenjarakan hati wanita dengan cara seperti itu. Sorry bro. Caranya ya justru kamu katakan, aku ingin menjadi yang tertampan untukmu. Maka akan kusampaikan keindahan ilmunya lewat paras wajahku. Wah, tontonan aku. Ngomong sama istrinya begitu toh ya, Dik, ya begini. Ngono tuh, ojo ngono meneh. Aku ki yo lanang yo cemburu toh. Nek sampe wis gak cemburu tak jak meneh. Piye? Beb Novel mbek aku ganteng sapa? Ganteng awakmu, Mas. Ayo mangkat. Ya, padahal istri yang ngomong palsu. Ya, palsu. Ya, gini, syariat itu menghukumi yang zahir, paham ya? Tidak boleh neliti isi hati. Jadi kalau zahirnya udah benar, hatinya serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita prasangka kebaik kepada semua hati. Ketika zahirnya salah, tegur zahirnya. Tidak boleh loh kamu ngomong gitu, tidak boleh. Dosa. Ngomong gitu dosa, ganteng-ganteng kan wong lanang, gantengnya itu aduh banyak loh kebiasaan tuh sekarang. Gantengnya ya Allah gantengnya. Iki karepe iki genah apa ya? Haram. Ya Allah gantengnya. Jadi berbuat yang haram sampai ya Allah gantengnya. Iki sadar apa? Gak sadar. Jawab wedok-wedok, gak sadar, Beb. Gak sadar. Pertanyaanmu bagus. Pertanyaannya bagus, tapi pertanyaanmu bagus. Kenapa? Karena kamu langsung menuduh saya. Jadi terasa menyenangkan, ya ini. Karena ini kasus yang saya hadapi itu. Makanya saya itu senang, ya saya senang kalau ngomong ke teman-teman saya, tonton tuh lo YouTube saya tonton, lihat YouTube saya. Itu yang bilang, Habib, I love you, Habib, aku sayang kamu. Roto-roto kumisen kabeh. Cek itu nanti kalau ada apa namanya chat jalan tuh ya. Habib, I love you, Habib sayang kamu, lanang, aku senang, ya alhamdulillah lanang. Coba wedok, Habib I love you kan repot. Kenapa? Jawab ya gak iso. Ya jawab ya gak bisa. Dijawab ya jadi masalah. Betul kan? Nah kalau kemudian diteliti yang ngomong siapa, diurut-urutkan jadi fitnah. Bisa dimainkan alur macam-macam. Bu, suamimu ganteng enggak, Bu? Oh, aman Pak, aman. Bu, suaminya ganteng enggak, Bu? Tuh, aman. Jangan dibanding-bandingkan. Enggak boleh digandingkan. Suaminya ganteng ya, Bu ya? Kok semakin melemah? Bu, suaminya ganteng enggak? Iya, jadi kasusnya itu ada Mas, bener. Saya melihat beberapa kasus
istri yang akhirnya dilarang sama suaminya untuk pergi ke majelis, ya karena dinilai istrinya itu hatinya, pikirannya, bla 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 bla, ya kepada ustadznya. Suaminya benar, ya suaminya benar nggak salah. Dan ucapan yang begitu tadi itu, kalau kamu tanya sama saya, jawabannya ya dosa. Ya kalau emang ganteng tuh ya jangan diucapkan. Kalau diucapkan jadi perbuatan, betul ya? Jadi perbuatan. Tapi kalau masih di hati itu belum jadi fi'il, ya belum jadi perbuatan. Dan di hati harus segera dikoreksi, harus segera dikoreksi. Kata para ulama, pandangan kedua itu termasuk diantaranya hati yang selalu mengikuti. Contoh misalnya Habib Novel lihat perempuan namanya Edwin, anggap ini perempuan, sekali lihat Edwin cantik. Saya noleh nggak lihat lagi, tapi tak bayangkan terus, wahyu nih rek ya, wahyu, ini haram ini, nggak boleh. Itu namanya pandangan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Menurut ulama-ulama tasawuf ya begitu. Tapi kalau hukum fikih selesai, hukum fikih memalingkan pandangan selesai. Tapi kalau hukum tasawuf, ilmu hati, ilmu jiwa, blek, wah ini hatinya maksiat terus ini, hatinya maksiat terus karena hatinya memalingkan dari yang haram matanya, tapi hatinya lihat yang haram terus. Karena direkam, dipandang terus. Mandang itu ya dengan mata sesaat, tapi dengan jiwa bisa sepanjang masa, saudara-saudara. Waduh, ini update status ini. Mataku memang hanya sesaat memandang wajahmu, tapi hatiku selamanya mengukir jiwamu. Bojo lo ya, awas. Buat bojo, jangan buat yang lain. Jelas? Mas Reno, makasih ya. Mas Mawas diri, jazakumullah khairan. Semuanya terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Jadi pertanyaan tadi itu menghidupkan suasana yang sudah hidup. Maka perut-perut yang lapar pun jadi semakin lapar, saudara-saudara. Jelas semuanya? Jelas? Ya, dari Al-Bahjah mau disampaikan kepada saya, mau ngobrol sama saya pribadi atau pribadi? Oke ya. Ini teman-teman kan datang jauh-jauh punya hajat sama saya. Ini kalian gak saya sapa loh ya. Beda. Ini utusannya Buya Yahya. Kursnya dolar. Paham kan ya? Maksudnya diutus sama guru saya. Buya Yahya itu kan guru saya di pondok dulu ya. Diutus sama guru saya. Dan orang-orang yayasannya guru saya. Jadi ya harus saya hargai. Kalau kalian kan statusnya di sini kan murid. Murid bawah murid. Ini utusan guru berarti guru. Bukan aku membeda-bedakan, tapi memang saya beda-bedakan. Ya memang kan tugasnya kan beda-beda ya. Insyaallah berkah manfaat. Doakan saya ini besok saya ngajar insyaallah malam di Jakarta. Kemudian paginya di Lubuk Linggau. Jadi saya pagi insya Allah hari Ahad terbang ke Lubuk Linggau. Jadi Sabtu di Jakarta, Ahad pagi saya udah terbang ke Lubuk Linggau. Kemudian Ahad sore saya di Robitoh Alawiyah sama remaja Robitoh Alawiyah di Jakarta sorenya. Malamnya saya ada di Tebet insya Allah. Jadi jalan-jalan terus. Ya, doakan saja semuanya lancar, berkah, aman, selamat gitu ya. Dan bisa membahagiakan orang banyak. Sehingga menjadi bahagianya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Satu doa ya teruntuk mertuanya Mas Agus Mazid yang sedang sakit, dan teruntuk ibunda dari Mas Abdul yang sedang sakit, dan teruntuk semua orang yang berbuat baik kepada kita yang sedang sakit, yang menitipkan doanya kepada kita yang sedang sakit, maupun muslimin dan muslimat yang kita tidak kenal yang sedang sakit. Semoga semuanya mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang fi taatillah, sehat wal afiyah, dijadikan usianya barokah, hidup dalam taat dan bahagia, dan semoga kita semua dijauhkan dari segala penyakit zahiran dan batinan, dipanjangkan umur kita dalam segala kebaikan, dan setelah semua itu nanti di akhir usia kita semua dengan husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Mas Rino, jawabannya jelas ya? Jelas toh? Kelihatannya kamu nanti kalau punya istri mau ngasih tahu ya sama istrinya, Habib Novel nggak ganteng loh ya, gitu ya? Enggak, saya takutnya kalau belum jelas. Udah cukup jelas ya? Cukup jelas. Jadi jangan salahkan suaminya benar, bagus. Memang harus seperti itu. Justru suami kalau yang nggak punya cemburu itu namanya dayuth ya. Allah benci pada seorang suami yang nggak punya rasa cemburu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan cemburu kebablasan loh ya. Suaminya baru jalan, nggak niat apa-apa. Kebetulan kok papasan sama Buya Yahya. Ya gantian. Papasan sama Buya Yahya. Kemudian ngecap Assalamualaikum. Ya, ada rombongan laki-laki itu. Assalamualaikum. Nah, ini rombongan perempuan. Secara syariat nih mengucapkan salamnya kan nggak masalah, boleh. Ya. Mengucapkan salamnya boleh. Suaminya kebablasan. Ngapain ngucapkan salam sama Buya Yahya? Dasar perempuan mata keranjang. Ngamuk-ngamuk enggak jelas. Ini sakit jiwa. Jadi ada batasannya, ada bedanya. Semua ukurannya syariat. Selama yang dalam syariat itu tidak melanggar, ya maka tidak terlarang. Kalau yang melanggar itu yang dilarang. Jelas ya? Insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Formasi 1314 makan bersama. Untuk teman-teman dari Al-Baja monggo ke rumah saya. Antarkan Winda.